वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इन लास्ट क्लास गाने वाले चिड़िया के पहले भाग के बारे में जान करेंगे ना। पहले मैं प्रश्न पूछूंगी। दूसरा पार्ट का नाम क्या है? गाने वाले चिड़िया। और इस पार्ट में किसका महल बहुत अच्छा है? ओके, राजा के महल बहुत अच्छा है। इसलिए राजा के कैसे करते हैं? गर्व से रहते हैं ना। और उनकी कहाँ से यात्रियों आए? देश के चारों ओर कोने कोने से, संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आए ना। और यात्रियों ने किसकी सुंदरता के बारे में वर्णन की गई है? ओके, राजा के महल के बारे में बहुत सुंदरता के बारे में वर्णन की गई। और बाद में उस महल के पास एक जंगल है। उस जंगल में एक चिड़िया रहते हैं ना। इस चिड़िया के गाने अच्छी तरह गाते हैं। इसी के बारे में भी वे यात्रियों ने इस पत्र में लिखी गई है। राजा को गाने वाले चिड़िया को मालूम है या नहीं है? मालूम नहीं है। ओके, मालूम नहीं है ना। और उसको दरबारों में भी गाने वाले चिड़िया के बारे में नहीं जान करते हैं। और क्या करते हैं? राजा गाने वाले चिड़िया को देखना चाहते हैं। क्या किया? राजा ने सेवकों ने जंगल में भेजा। उस गाने वाले चिड़िया को ले जाने को कहा। सेवकों ने भी वही तरह किया। और వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఫారెస్ట్కి వెళ్ళారు కదా, సేవకోం ने भी गया। और सेवकों ने क्या किया? जंगल में चारों ओर देखा। थक गए। उसको सैनिकों को एक लड़की देखा। उसने क्या कहा? लड़की से पूछते हैं। लड़की ने क्या कहा? या मुझे मालूम है, गाने वाले चिड़िया मैंने देखा। इसी तरह कहा ना। और गाने वाले चिड़िया को पूछकर, राजा तुम्हारी गाना सुनना चाहते हैं तो तुम भी जाएगा ना। इसी तरह लड़की ने गाने वाले चिड़िया के पूछा। पक्षी चिड़िया भी क्या कहा? या मैं जाऊँगा, राजा के पास जाऊँगा, उसको भी मेरा गाना सुनाती हूँ। నేను కూడా వెళ్ళి రాజుగారికి వినిపిస్తాను నా పాటల్ని। ఈ నా పాటలు ఇక్కడ అడవికి పొలాలకి అంకితం చేశాను కదా, అలాగే రాజుగారికి కూడా వినిపిస్తాను అని చెప్పింది। उसने अगले दिन वे राजा के महल में गई और उस गाना सुना गई ना। वे सभी राजा और उसकी दरबारों के सभी लोग आनंद में मुग्ध हो गई। राजा के आंखों से भी आंसू बन गई, खुशी के आंसू, हैप्पी टीयर्स अन्नमाटा। ओके, आंसू बन गई आई ना। बाद में क्या कहा राजा ने? मेरी पास रखो, ఓకే, నువ్వు నా దగ్గరే ఉండిపో అని చెప్పి అన్నారు కదా। నేను నీకు కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కూడా చేస్తాను అని చెప్తే ఏమంది పక్షి? యా मैं भी तुम्हारे पास रखूँगा అని చెప్పి, क्योंकि तुम्हारे आंखों से खुशी के आंसू आई मैंने देखा। మీ కళ్ళ నుంచి కన్నీళ్లు కారడం, ఆనంద బాష్పాలు కారడం చూశాను। సో నేను ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పి రాజుగారి మాటలకి ఒప్పుకుందనమాట। ओके, मालूम है ना यहाँ तक? बाद में सुनिए। ओके, ध्यान से सुनिए, सभी किताब में देखिए। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सब से मिलने वहाँ खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे।
चिड़िया अपने मधुर आवाज़ में गा रही थी। वह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। किसानों के दरबार द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती और धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रहूँगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वाले लोगों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। ओके, मालूम है ना यहाँ तक? एक दिन चिड़िया को खेत में मेहनत करने वाले किसानों को याद आई। ओके, एक दिन कौन याद आई? चिड़िया को मेहनत करने वाले किसानों। ఓకే, ఒకరోజు ఏమైంది, ఆమె పక్షికి పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు వాళ్ళు గుర్తుకు వచ్చారన్నమాట. యాద్ మీన్స్ గుర్తుకు రావడం. ఓకే, उन सब से मिलने वह खेतों की ओर నికల్ పడి వాళ్ళందరినీ కలవడానికని చెప్పి ఆ పక్షి పొలాల వైపుకు వెళ్ళింది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ जब राजा के चिड़िया दिखाई नहीं दी तो सब दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया. ఓకే, రాజుకి ఆ పక్షి కనిపించకపోయేసరికి ఏమైంది, దుఃఖం కలిగింది. అంతేకాకుండా వారు అస్వస్థకి అంటే అనారోగ్యం పాలయ్యారనమాట. ఓకేనా? సారీ ప్రజా రాజాకి అస్వస్థత కే బారే మే చింతిత్ తే. ప్రజలందరూ కూడా రాజుగారికి అనారోగ్యంగా ఉన్నారని చెప్పి బాధపడుతూ ఉన్నారన్నమాట. సభీ సోచనే లగే కి రాజా కో కైసే బచాలే. వాళ్ళందరూ కూడా రాజుగారి గురించి బాధపడుతూ ఈ రాజుగారిని మనం ఎలా రక్షించుకోగలం అని చెప్పి ఆలోచించారన్నమాట. ఓకే, बाद में देखिए, एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ. ఓకే, ఒకరోజు రాజుగారు చాలా నీరసంగా, కమ్జోర్ మీన్స్ బలహీనమైన స్వరంతో ఏమంటున్నారు, వాయిస్తో ఏమంటున్నారు, ఆవాజ్ మీన్స్ సౌండ్, వాయిస్తో అనమాట. ఏమంటున్నారు, సంగీతం సంగీతం, పక్షి పాట వినిపించండి. చిడియాకా గానా సునావో, పక్షి పాట వినిపించండి అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సభీ దర్బారీ సోచనే లగేకి చిడియాకో కైసే బులాయే. అందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు ఏమని, అయ్యో రాజుగారికి ఎలా వారంతా కూడా పాట ఎలా వినిపించాలి అని చెప్పి రాజుగారి గురించి ఆలోచిస్తున్నారన్నమాట. ఓకే, పక్షిని ఎలా పిలవాలి అని చెప్పి కైసే బులాయే, ఎలా పిలవాలి అని ఆలోచించారన్నమాట అందరూ కూడా. తబి ఉన్హే మధుర సంగీత్ సునాయి దియా. అప్పుడే వాళ్ళకి మధురమైన సంగీతం వినిపిస్తుందంట. ఓకే, అందరూ ఒక్కసారిగా ఏం చేశారు, వే సబ్ ఆవాజ్ కి ఓర్ దేఖ్నే లగే. అందరూ కూడా వారంతా కూడా ఏం చేశారు, పాట ఎటువైపు వినిపిస్తుందో అటువైపుకి చూస్తున్నారనమాట. ఓకేనా? అప్ని చిడియానే అప్ని మధుర आवाज़ में गा रही थी. वह देखते ही सबकी जान में जान आ गई. ఓకే, పక్షి తన తీయని గొంతుతో పాడసాగింది. ఇది చూడగానే అందరికీ కూడా ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లయింది. జాన్ అంటే ప్రాణం లేచి రావడం అనమాట. లేచి వచ్చినట్లుగా అయింది. అమ్మయ్య,
ఇంకా రాజుగారు మనకి సేవ్ అవుతారు, మనం రాజుగారిని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అమ్మయ్య అని చెప్పి అందరూ కూడా ఒక్కసారిగా ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అన్నమాట. किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था. ఓకే, రాజుగారి విషయం ఎలా తెలిసింది? రైతులు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు రైతుల ద్వారా రాజుగారి అనారోగ్యం గురించి పక్షి విన్నదనమాట. ఓకే, और तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची. అది వెంటనే ఏం చేసిన పక్షి రాజుకి తన సంగీతాన్ని వినిపించడానికని వచ్చిందనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ జైసే జైసే వహ గానా గాతి వైసే వైసే రాజాకి అస్వస్థత దూర్ హోగి. ఓకే, పక్షి పాట పాడగా పాడగా రాజుగారి అనారోగ్యం దూరం అయిపోయింది. ఓకే, నిదానంగా రాజుగారు స్వస్థత చెందారనమాట, అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యంగా మారారనమాట. ఓకే, దెన్ ధీరే ధీరే రాజా స్వస్థ హో గయే. ఓకే, ఆరోగ్యంగా అయ్యారన్నమాట. వే చిడియా సే బోలే, ప్యారీ చిడియా మేరే పాస లౌట్ ఆవో. ప్రియమైన పక్షి నా వద్దకు తిరిగిరా అని చెప్పి అన్నారన్నమాట. మై తుమ్హేం హమేషా రాజ్ మహల్ మేం రహూంగా. ఓకే, ఏం చెప్పారు? చిడియా బోలి, నహీ మహారాజ్ మై ముझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है. मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत సునావుంగి. ఓకే, నా దగ్గరికి రాని పిలిచారు కదా, నేను ఎల్లప్పుడూ ఈ రాజభవనంలో ఉంచుతాను అని రాజు ఆ పక్షిని అడిగారనమాట, పక్షితో పలికారనమాట. ఆ పక్షి, లేదు మహారాజ్, నేను నా సంగీతాన్ని శ్రమించే వారికి మాత్రమే శ్రమించే వారికి కూడా వినిపించాలి అని చెప్పిందనమాట. నేను ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వస్తాను, మీకు కూడా నా సంగీతాన్ని వినిపిస్తాను అని చెప్పి అందనమాట. ఓకేనా, ఏం చెప్పింది? నహీ చిడియా మై తుమ్హే హమేషా రాజ్ మహల్ మే రఖూంగా. నువ్వు నా రాజ్మహల్లోనే ఎప్పుడూ ఉండిపో అని చెప్పంటే, నహీ మహారాజ్ కుదరదు అని చెప్పింది. ముझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना. నా సంగీతం కష్టపడే వాళ్ళకి కూడా వినిపించాలి. మై హర్ దిన్ యహా ఆవుంగి, నేను ప్రతిరోజు ఇక్కడికి కూడా వస్తాను. ఆప్కో భీ అప్నా సంగీతం సునావుంగా, నా పాటని మీకు కూడా వినిపిస్తాను అని చెప్పింది. ఓకే, చిడియా కి బాతోं ने రాజా కా గహరా అసర్ డాలా. ఆ పక్షి మాటలు రాజుగారికి తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపించాయి అనమాట. ఓకే, చాలా ఆలోచనలు అనమాట. ఓకే, రాజానే కహా, वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम राज मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग हो सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता. ఓకే, అప్పుడు అంటున్నారన్నమాట ఆయన. అప్పుడు ఆ మహారాజు గారు ఏమన్నా, ఆహా ఓ పక్షి, నువ్వు చాలా గొప్పదానివి, నీవు శ్రమించే వాళ్ళ కోసం, రైతుల కోసం కొరకు రాజభవనంలో ఉన్న సుఖాలన్నింటినీ కూడా వదలడానికి సిద్ధపడినావు. నేను వారి కోసం మరి ఏం చేయగలను, ఏమీ చేయలేనా అని అన్నారన్నమాట. చిడియా చెప్తుందన్నమాట. చిడియా బోలి, క్యో నహీ మహారాజ్, మజ్దూరోं और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं. ఓకే, ఆ పక్షి చెప్తుంది ఏమని, వారి కోసం ఏమీ చేయలేనా అని అన్నప్పుడు ఆమె అంటుంది అన్నమాట, పక్షి అన్నది ఎలాగని కదా. ఎందుకు చేయలేరు మహారాజ్, ఎందుకు చేయలేరు మీరు శ్రమించే వారి గురించి, రైతుల గురించి ఆలోచించుట మరియు వారికి సహాయం చేయట మన కర్తవ్యం. ఎందుకంటే వారే మనకు సుఖదాతలు, అన్నదాతలు అని చెప్పి పక్షి చాలా ఆలోచన శక్తితో చెప్పింది. రాజుగారినే దీర్ఘంగా పడేసిందనమాట, ఆ దీర్ఘ ఆలోచనలో పడేసిందనమాట. ఓకేనా, मालूम है ना. ओके, मालूम है ना सभी को. यह पाठ गाने वाले चिड़िया के द्वारा मेहनत करने वालों के बारे में और किसानों के बारे में और राजा का कर्तव्य के बारे में बताई गई है. ఓకేనా, ఒక పక్షి ద్వారా పక్షి ఏం చేసింది, తన పాటల ద్వారా, అంటే అది తన పాటలు ఒక రాజుకి కాకుండా తన రాజుగారు బంగారు పంజరంలో ఉంచి ఎటువంటి కష్టమో పడకుండా పక్షికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని, రకరకాల ఆహారాన్ని, ఫ్రూట్స్ని ఇస్తున్న ఓ
వద్దనుకుని తన శ్రమించే రైతుల కోసం నా పాటల్ని వినిపిస్తాను అని చెప్పింది. సో అప్పుడు రాజుగారు ఏమయ్యారు, రియలైజ్ అయ్యి, అంటే నేను కూడా రైతుల కోసం, ఎందుకంటే సుఖదాతలు అన్నదాతలు వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకి సేవలు చేయడం నా డ్యూటీ కూడా అని చెప్పి రాజుగారు కూడా ఆ రైతులకి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆలోచన శక్తితో రాజుగారు అప్పటి నుంచి కూడా రైతులకి సాయం చేయడం మొదలుపెట్టారన్నమాట. ఈ విధంగా రైతు లేకపోతే ప్రజలంటూ ఉండరన్నమాట. వాళ్ళు సుఖదాతలు అన్నదాతలు వాళ్ళే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శ్రమించే వాళ్ళని గౌరవించడం మన అందరి కర్తవ్యం. ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ దిస్ లెసన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. థ్యాంక్ యూ.